નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ ને આપની સાથે હું છું પ્રદીપ। સમાચારની શરૂઆત સૌથી પહેલા હવામાનની આગાહી। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં આગામી 5 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ખાસ હવામાન વિભાગની જે મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી જૂનાગઢ પંથકમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। 7 દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદમાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે। અતિથી ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ, જેમાં આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ગાજવીજ વરસાદ વરસી શકે છે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ હવામાન વિભાગે સૂચના આપી છે। રાજ્યના દરિયાકાંઠે 3 નંબરનું સિગ્નલ પણ લગાવવામાં આવ્યું છે। 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ અપર એર સાયક્લોન સક્રિય હોવાના કારણે આ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હાલમાં જે 2 સિસ્ટમ સક્રિય છે તેના કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ એ જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે આગાહી વ્યક્ત કરતા શું કહ્યું, સાંભળો એ પણ। तक 7 दिन का फोरकास्ट में हल्का से मध्यम बरसात राज्यों, गुजरात राज्यों का जो यूनियन टेरिटरी है दीव दमन दादरा नगर हवेली के लिए हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है अनेक स्थानों में। और वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दोनों क्षेत्रों में दिया गया है। गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ अगले 7 दिन के लिए दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज हेवी रेनफॉल वार्निंग है आइसोलेटेड प्लेसेस में और येलो वार्निंग के साथ। और 23 से लेकर 28 अगस्त तक सौराष्ट्र कच्छ के लिए हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। थंडरस्टॉर्म वार्निंग अगले 5 दिन के लिए दिया गया है 22 से लेकर 26 अगस्त तक गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ दोनों रीजन के लिए दिया गया है। आज हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में ऑरेंज वार्निंग के साथ जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अरावली, माहिसागर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, पांचमहल, छोटा उदयपुर, डांग और नवसारी के लिए हेवी रेनफॉल वार्निंग है गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल का वार्निंग आज दिया गया है जामनगर, मोरबी और कच्छ के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस में ये वार्निंग है। गुजरात रीजन में 23 अगस्त के लिए हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में ऑरेंज वार्निंग के साथ साबरकांठा, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल वार्निंग बनासकांठा, मेहसाना, गांधीनगर, अरावली, माहिसागर, देन डांग, तापी और सूरत के लिए दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल राजकोट, पोरबंदर, अमरेली और भावनगर के लिए दिया गया है। आज फिशरमैन वार्निंग दिया गया है अगले 5 दिन के लिए 22 से लेकर 26 अगस्त तक। इसमें डे 1 में जो स्क्वेली वेदर विद विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। कल विंड स्पीड थोड़ा बढ़ेगी, मतलब 23 अगस्त के लिए विंड स्पीड 45 to 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। उसके बाद फिर विंड स्पीड कम होगी 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा स्क्वेली वेदर के साथ। अभी आज पोर्ट वार्निंग इशू किया गया है, स्क्वेली वेदर रहेगा। और सिग्नल होस्ट जो किया गया है वो LCS 3 हमारा जो गुजरात क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में जो जितना भी पोर्ट है सबके लिए ये लागू है, ऑल पोर्ट्स ऑफ द गुजरात कोस्ट। अभी जो सिनोप्टिक सिस्टम्स है जो मानसून ट्रफ पास कर रहा है सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा, देन पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व बे ऑफ बंगाल तक। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक परसिस्ट कर रहा है पश्चिम राजस्थान एंड नेबरहुड एट 0.9 किलोमीटर। एक फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम लाइकली टू फॉर्म उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास 25 अगस्त को एक्सपेक्टेड है।
अहमदाबाद और आसपास क्षेत्रों के लिए आज का जो पूर्वानुमान है हल्का से मध्यम बरसात ठंडा शॉवर के साथ। સમાચાર અમરેલીના જાફરાબાદથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં જાફરાબાદમાં 11 જેટલા ખલાસીઓ લાપતા હતા। 11 ખલાસીઓમાંથી 3 જેટલા એ માછીમારો જે છે તેના મૃતદેહ હાથ લાગ્યા છે। 11 જેટલા માછીમારો લાપતા હતા, જેમાં 8 જેટલા માછીમારોની કોસ્ટગાર્ડે હજુ પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરી રહ્યું છે। દરિયાની અંદર થોડા દિવસો પહેલા એટલે કે લગભગ 2 દિવસ પહેલા એ માછીમારો એ જે બોટો હતી એ જાફરાબાદના દરિયા કિનારે વધુ કરંટ જોવા મળી રહ્યો હતો। અતિથી ભારે વરસાદ અને સાથે જ અરબ સાગરની અંદર જે સર્ક્યુલેશન સર્જાયું હતું તેના કારણે 3 થી 4 જેટલી બોટે જળ સમાધિ લીધીના સમાચાર પણ સામે આવ્યા હતા। એ તમામની વચ્ચે 3 માછીમારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે। જાફરાબાદથી 30 નોટિકલ માઇલ દૂર એ 3 માછીમારોના શબ એ મળી આવ્યા છે। કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા મૃતકોના શબને જાફરાબાદ લાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે। હાલ મોડી રાત્રે મૃતકોના શબ એ જાફરાબાદ પહોંચશે આ પ્રકારની વાત એ જાફરાબાદ ખાતેથી કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે। જાફરાબાદ આવ્યા બાદ મૃતકોની ઓળખ થશે તે પ્રકારની વાત પણ હાલ સામે આવી રહી છે। જો કે જાફરાબાદના દરિયા કિનારેથી લગભગ 500 જેટલી બોટો એ માછીમારી કરવા માટે દરિયામાં ગઈ હતી, જેમાંથી અત્યાર સુધી જો વાત કરવામાં આવે તો 50 કરતાં પણ ઓછી બોટો એ દરિયાની અંદર હોવાની પણ વાત સામે આવી હતી 2 દિવસ પહેલા। ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તમામ બોટો એ દરિયા કિનારે પાછી આવી રહી હતી। મારી સાથે મારા સહયોગી નૌશાદ કાદરી ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે। નૌશાદ, જાફરાબાદના બંદરેથી દરિયા કિનારેથી જે બોટોએ દરિયાની અંદર માછીમારી કરવા ગઈ હતી, જેમાંથી 11 જેટલા માછીમારો એ લાપતા હતા, જેમાંના 3ના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે। જી જણાવી દઉં કે અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદના દરિયાકાંઠે જે રીતે ઘટના સર્જાઈ હતી એમાં દમયંતી નૌકા, મુરલીધર ફિશિંગ બોટ અને જયશ્રી તાત્કાલિકા 3 જે બોટ ડૂબી ગઈ હતી એમાં 8 ખલાસીઓનો બચાવ થયો હતો, જ્યારે 11 ખલાસીઓ છે તે દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા। જે લાપતા હતા લગભગ છેલ્લા 72 કલાકથી કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા અને મહેનત થઈ રહી હતી તે જહાજમાં તેને શોધી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે કોસ્ટગાર્ડની જે જહેમત હતી એને સફળતા મળી છે અને લગભગ 3 માછીમારોના મૃતદેહો છે તેને મળ્યા હોવાની વિગતો અત્યારે મળી રહી છે। લગભગ 30 નોટિકલ માઇલ દૂર 3 માછીમારીનો શબ છે તે કોસ્ટગાર્ડને હાથ લાગ્યા છે અને મોડી રાત્રે આ મૃતકોના શબો છે તેને પ્રથમ પીપાવાવ પોર્ટ અને પીપાવાવ પોર્ટથી રાજુલા પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાશે અને બાદમાં ત્યાંથી જાફરાબાદ જવાની વિગતો અત્યારે મળી રહી છે। હાલમાં હજી મૃતક કોણ છે તેની ઓળખ નથી થઈ રહી, પરંતુ 11 માંથી 3 મૃતદેહ મળી આવ્યા છે અને 8 હજી લાપતામાં મૃતદેહો છે માછીમારો છે તેની શોધખોળ અત્યારે કોસ્ટગાર્ડ કરી રહ્યું છે અને આ ઓળખ પોસ્ટમોર્ટમ થયા બાદ જ થશે। ત્યારે સૌથી ચિંતાની બાબત એ હતી કે 11 માંથી 3ની શબો મળી ગયા છે, હજી 8 જેટલા માછીમારો લાપતા છે, એટલે કોના શબ મળ્યા કોના નથી મળ્યા તેને લઈને પરિવારજનો હજી ચિંતિત હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે। બિલકુલ નૌશાદ, આખી વાતની અંદર એ પણ સમજવું છે કે જ્યારે આ ઘટના બની હતી એ દરમિયાન ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા। અત્યારે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી આ મામલે કોઈ પ્રતિક્રિયા અથવા તો એ ત્યાં હાજર છે કે શું આખી માહિતી મળી રહી છે? જી તમને જણાવી દઉં કે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી જ્યારે આ ઘટના સર્જાઈ ત્યારે ગાંધીનગર હતા અને જ્યારે એને ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલિક રાત્રિના જ જાફરાબાદ પહોંચી ગયા હતા અને આખી રાતે માછીમારોની સંગાતે ત્યાં જ બેઠા રહ્યા હતા અને લગભગ સતત સરકાર સાથે સંપર્કમાં હતા, કલેક્ટર સાથે સંપર્કમાં હતા, એસપી, કોસ્ટગાર્ડ, નેવી તમામ સાથે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી અને મારી નજરની સામે જો વાત કરી તો મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ ફોન કર્યો હતો અને મુખ્યમંત્રીને સમગ્ર ઘટનાથી વાકેફ કરાવ્યા હતા અને આ અંગે જે પણ ઘટતું કરવું પડે તે અંગે જરૂરી સૂચનો પણ તેને કર્યા હતા અને સરકાર આ અંગે બહુ કટિબદ્ધ હતી અને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક કોસ્ટગાર્ડના જહાજો છોડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હેલિકોપ્ટર ત્યારે ત્યાં પહોંચે તેવી સ્થિતિમાં નહોતું કેમ કે ત્યારે વાતાવરણ બહુ ખરાબ હતું અને ધૂંધળું વાતાવરણ હોવાને વરસાદ હોવાને કારણે દરિયો પણ રૌદ્ર સ્વરૂપ હતું। પરંતુ ગઈકાલથી જે રીતે હેલિકોપ્ટર દ્વારા શોધખોળ કરી, કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા અને નેવી દ્વારા જે રીતે શોધખોળ કરી, પરંતુ આજે એને સફળતા મળી છે અને જ્યારે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી અત્યારે હાલમાં જાફરાબાદ હોવાની વિગતો મળી રહી છે અને તે માછીમારોની સંગાતે એના પરિવારજનો પણ પાસે પણ ગયા હતા અને લાપતા જે માછીમારોના પરિવારો છે એને તેને સાંત્વના પણ આપી હતી, પરંતુ અત્યારે 3 મૃતદેહ જે મળ્યા છે તે કોના મળ્યા છે તે હજી સ્પષ્ટ નથી થતું, પરંતુ પીએમ બાદ જ આખું સ્પષ્ટ થશે। બિલકુલ નૌશાદ, આભાર જોડાવા બદલ। તો અત્યારે આ સૌથી મોટા સમાચાર એ સામે આવી રહ્યા હતા।
હવે સમાચાર એ પોરબંદરથી સામે આવી રહ્યા છે। પોરબંદરના માધવપુરની અંદર ભારે તબાહીના દ્રશ્યો, મધુમતી નદીના તબાહીના દ્રશ્યો એ સામે આવ્યા છે। પોરબંદર સોમનાથ હાઈવે પર મોટી અસર જોવા મળી રહી છે। મધુમતી નદીમાં ભારે પાણીથી આસપાસના વિસ્તારો એ મોટી અસર જોવા મળી રહી છે। મધુમતી નદીમાં પાણીથી આસપાસના વિસ્તારમાં અસર, ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી ઘૂસી ચૂક્યા હોવાના સમાચાર એ સામે આવી રહ્યા છે। આ સમાચાર એ માધવપુરથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં તબાહીના દ્રશ્યો એ સામે આવી છે। પોરબંદરની અંદર માધવપુર વિસ્તારની અંદર ભારે તબાહીના દ્રશ્યો આપ જુઓ, આ એ મધુમતી નદીના તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જે એ આખી ઘટનાની અંદર આ પોરબંદર સોમનાથ હાઈવે પર મોટી અસર એ જોવા મળી રહી છે। હવે આખી આ ઘટનાની અંદર સૌથી મોટા સમાચાર કે જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન એ વિસ્તારની અંદર થયું એ પ્રકારના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી પણ ઘૂસી ગયા હોવાના સમાચાર એ સામે આવી રહ્યા છે। મારી સાથે પોરબંદરથી વરિષ્ઠ પત્રકાર વિપુલ ઠકરાર જોડાયા છે। વિપુલભાઈ, મધુમતી નદી એ બે કાંઠે વહી રહી છે અને તેના જ કારણે તબાહીના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા। ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી પણ ભરાઈ ચૂક્યા છે। કયા પ્રકારની સ્થિતિ હાલ માધવપુર વિસ્તારની? ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે છેલ્લા 2 દિવસથી મધુવંતી, ઓજત અને ભાદરના પાણી છે તે ઘેરમાં ફરી વળ્યા છે। મધુવંતી બે કાંઠે વહી ગઈ છે અને ગાંડી તૂર બની છે। અત્યારે પણ ભયાનક દ્રશ્યો છે। આસપાસના જે ખેડૂતો છે તેના તમામ ખેતરોમાં વેળાડૂબ પાણી ભરાઈ ગયા છે। ખેતરમાં જે ઉભેલો પાક હોય છે અથવા તો પાક વાવવાનો હોય છે તે માટીમાં તણાઈ ગયો છે અને અત્યારે ખૂબ ભયંકર ખરાબ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે માધવપુર ઘેરની હાલત જોવા મળી રહી છે। થોડી જ વાર પહેલા જે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે એક નદી પણ સમુદ્રમાં તણાઈ ગયો હતો અને આટલી બધી પાણીનો પ્રવાહ છે કે જેને રોકવો ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ કોઈ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કામ કરી શકે એમ નથી। ગઈકાલે કળશથી મોચા જતું લગભગ 13 લોકોને પણ એનડીઆરએફે રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢ્યા હતા। હજુ જે અંદરના ગામો છે ત્યાં પણ પાણીનો સતત પ્રવાહ વધી રહ્યો છે। જી બિલકુલ વિપુલભાઈ, આભાર જોડાવા બદલ। તો સમાચાર એ માધવપુરથી સામે આવ્યા હતા। પોરબંદરના માધવપુરમાં ભારે તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। ખેડૂતોને મધુમતી નદી અને ઓજત નદીના કારણે ઘણું એવું નુકસાન પણ એ જોવા મળ્યું છે। સમાચાર એ જામનગરથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં જામનગરની અંદર આકાશી એ ડ્રોન દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ડ્રોન દ્રશ્યોની અંદર બે નદીઓ એ કાલાવાડ અને કાલાવાડની આસપાસના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની ક્યાંક મહેર તો ક્યાંક કહેર જોવા મળી। જામનગરની કાલાવાડની ફલફુડી નદી અને ધોળાવડી નદી એ બંનેમાં ઘોડાપૂર જોવા મળ્યું છે। બે નદીઓ વચ્ચે ગામનો અદ્ભુત નજારો એ ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થયો છે। કાલાવાડ શહેરમાં કુદરતે સોળે કળાએ ખીલ્યું એ પ્રકારના દ્રશ્યો હાલ સામે આવી રહ્યા છે। કાલાવાડથી આ મન મોહી લેતા દ્રશ્યો હાલ સામે આવી રહ્યા છે। આકાશી દ્રશ્યોની વચ્ચે કાલાવાડ શહેર એ કેદ થયું છે। જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો એ કાલાવાડના છે, પરંતુ એ દ્રશ્યો આપને જોતા એવું લાગશે કે આ દ્રશ્યો એ હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીરમાં હોય, પરંતુ નહીં, આ દ્રશ્યો એ કાલાવાડના છે કે જ્યાં બે નદીની વચ્ચે શહેર દેખાઈ રહ્યું છે અને સાથે જ સોળે કલાએ ખીલેલું આ શહેર કે જ્યાં આકાશની અંદર ડ્રોન ઉડાડતાની સાથે જ વાદળોની વચ્ચે પણ ડ્રોન એ દેખાયું હતું। વાદળોની સપાટી સુધી ડ્રોન પહોંચ્યું એ પ્રકારના આકાશી દ્રશ્યો હાલ સામે આવી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્રની અંદર મેઘરાજાની ક્યાંક મહેર તો ક્યાંક કહેર જેવી પરિસ્થિતિ એ આ આકાશી દ્રશ્યોથી સાબિત થઈ ચૂકે છે। જામનગરની કાલાવાડની ફલફુડી નદી અને ધોળાવડી નદી એ બંનેની અંદર ઘોડાપૂર આવ્યા છે। બંને નદીની વચ્ચે ગામનો અદ્ભુત નજારો એ કેમેરાની અંદર કેદ થયો છે। આ પ્રકારના દ્રશ્યો સામાન્ય રીતે પહાડી વિસ્તારની અંદર જોવા મળતા હોય છે। સામાન્ય રીતે શિયાળા અને ચોમાસા દરમિયાન રાજસ્થાનના આબુ અને ઉદયપુર વિસ્તારની અંદર આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ હવે ગુજરાતની અંદર પણ ગુજરાતના જામનગરના કાલાવાડ ખાતે પણ આ પ્રકારના અદ્ભુત દ્રશ્યોનો નજારો એ સામે આવ્યો છે। જ્યારે આ પ્રકારના દ્રશ્યો એ સામે આવતાની સાથે જ મન મોહી લે તેવા દ્રશ્યો એ કેમેરામાં કેદ થયા છે। હવામાન વિભાગની આગાહી છે સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્રની આસપાસના વિસ્તારમાં કે જ્યાં અતિથી ભારે વરસાદ પડે, એ અતિથી ભારે વરસાદની વચ્ચે ક્યાંક કહેર તો ક્યાંક મહેર જેવી પરિસ્થિતિ એ સર્જાઈ ચૂકી છે। મારી સાથે જામનગરથી મારા સંવાદદાતા હર્ષલ જોડાયા છે। હર્ષલ, કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જામનગરની અંદર અને ખાસ કાલાવાડમાં આ મન મોહી લે તેવા અદ્ભુત દ્રશ્યો એ ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થયા છે?
જે ચોક્કસથી પ્રદીપભાઈ વાત કરવામાં આવે તો જામનગર જિલ્લાના કાલાવાડ શહેર અને તેમજ આજુબાજુના ગ્રામ્ય પંથકમાં મેઘરાજા મનપસંદ વરસ્યા છે. ત્યારે કાલાવાડ શહેરમાં વરસાદ બાદનો ડ્રોન મારફત વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતો થયો છે. જે મજનો વિડીયો હોય તેવું સામે આવ્યું છે, જેના લીધે એક સુંદર રમણીય કાલાવાડ શહેર દેખાતું હોય તેવું પણ સામે આવ્યું છે. જી બિલકુલ હર્ષલ, આભાર જોડાવા બદલ. તો કાલાવાડ શહેરની અંદર અદ્ભુત મન મોહી લે એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અને હવે આ તમામની વચ્ચે જો વાત કરવામાં આવે તો હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી હતી, બિલકુલ, તો હવે સમાચાર એ અમરેલીથી સામે આવી રહ્યા છે. અમરેલી અને પોરબંદરની આસપાસ દરિયાકાંઠાની અંદર કરંટ જોવા મળી રહ્યા છે. એ તમામની વચ્ચે જાફરાબાદ દરિયા કિનારે ખાતે સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. જાફરાબાદ બંદર ખાતે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં માછીમારોને દરિયામાં ન ખેડવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. જાફરાબાદ દરિયા કિનારે 700 જેટલી બોટોને એ કિનારે લાંગરી દેવામાં આવી છે. જાફરાબાદના દરિયામાં ભારે કરંટ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે કરંટના પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા માછીમારોને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જો કે 48 થી 72 કલાક પહેલા અતિ ભારે વરસાદ અને કરંટના કારણે અમરેલીના દરિયાકાંઠાની અંદર ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. એ સૂચનાની વચ્ચે અત્યારે આ સમાચાર મળી રહ્યા છે. દરિયા કિનારે 700 જેટલી બોટો એ લાંગરી દેવામાં આવી છે. અને આ 700 જેટલી લાંગરેલી બોટોની વચ્ચે અત્યારે એ સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં ભારે કરંટ એ દરિયાની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યાં 3 નંબરનું સિગ્નલ એ અત્યારે લગાવવામાં આવ્યું છે. આગામી સમયમાં આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે જાફરાબાદ બંદર ઉપર સિગ્નલ લગાવાયું છે. આ સિગ્નલ લાગતાની સાથે જ 700 જેટલી બોટો એ દરિયા કાંઠે લાંગરી દેવામાં આવી છે. મારી સાથે મારા સહયોગી નૌશાદ જોડાયા છે. નૌશાદ, સમાચાર જાફરાબાદથી મળી રહ્યા છે કે જ્યાં 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચનાઓ પણ આપી દેવામાં આવી છે. જી, અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદના દરિયાકાંઠે જે રીતે વાતાવરણ આખું ચેન્જ થયું છે અને ફરી પાછું આજે 3 નંબરનું સિગ્નલ જાફરાબાદના બંદર કિનારે લગાવી દેવામાં આવ્યું છે અને કોઈ પણ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ત્યારે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે જાફરાબાદના દરિયામાં જે 3 જેટલી બોટ ડૂબી ગઈ હતી, 11 જેટલા માછીમારો લાપતા હતા. એમાંથી લગભગ 3ના શવ મળી ગયા છે, 8 જેટલા ત્યાં હજી લાપતા છે. પરંતુ દરિયો છે એ હજી પણ રુદ્ર સ્વરૂપ હોય તેવું સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે. જે દરિયાના મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને દરિયામાં ભારે કરંટ હોવાને કારણે માછીમારોને ટોકન આપવાની પણ ના પાડવામાં આવી છે. હાલમાં દરિયામાં કરંટ હોવાને કારણે હજી પણ કોઈ માછીમારો છે તેમ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને 700 જેટલી બોટો છે એ જાફરાબાદના દરિયા કિનારે લાંગરી દેવામાં આવી છે. આભાર નૌશાદ, જોડાવા બદલ. તો જાફરાબાદના દરિયા કિનારે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. 700 જેટલી બોટને એ દરિયા કાંઠે લાંગરી દેવામાં આવી છે. જાફરાબાદ ખાતે ફરી એકવાર જ્યારે 3 નંબરનું સિગ્નલ લાગતાની સાથે જ માછીમારો ચિંતિત છે. 700 જેટલી બોટો એ દરિયા કાંઠે લાંગરી દેવામાં આવી છે અને હજુ પણ જાફરાબાદ દરિયા કિનારેથી કોસ્ટગાર્ડનું એ ઓપરેશન સતત સર્ચનું ચાલુ છે કે ત્યાં એ હજી માછીમારો દરિયાની અંદર ફસાયેલા છે. સમાચાર એ પોરબંદરથી સામે આવી રહ્યા છે. પોરબંદર પોર્ટ પર આજે ફરીથી 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે પોર્ટ પર સિગ્નલ ઉતારી દીધેલું હતું, જો કે આજે ફરીથી ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. માછીમારોને સાવચેત રહેવા અને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે. અને આ તમામની વચ્ચે સમુદ્રમાં ફિશિંગમાં નહીં જવા અને સૂચના આપતું સિગ્નલ લગાવાયું છે. સૌરાષ્ટ્ર પર હજુ પણ ભારે વરસાદને લઈ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ તમામની વચ્ચે અત્યારે આ સૌથી મોટા સમાચાર એ પોરબંદરથી સામે આવી રહ્યા છે કે પોરબંદરની અંદર અત્યારે 3 નંબરનું સિગ્નલ એ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે અને આ સિગ્નલ લગાવતાની સાથે જ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સહિત સૂચનાની અંદર વધારે વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્ર પર હજુ પણ આગામી 3-4 દિવસ સુધી વરસાદની એ અસર રહેવાની છે. વરિષ્ઠ પત્રકાર વિપુલ ઠકરારે પોરબંદરથી જોડાયા છે. વિપુલભાઈ, ફરી એક વખત પોરબંદરના દરિયા કિનારે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપી દેવાઈ છે. હા, ચોક્કસ ખેડૂતો હાલ જો હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ છે તે પોરબંદરની અંદર 3 થી 4 દિવસથી ભારે વરસાદ પડી શકે એમ છે. અને ખાસ કરીને જે બંગાળની ખાડીમાં લો ડિપ્રેશન સર્જાયું છે જેને લઈને દરિયાની અંદર પણ અસર દેખાય તેવી શક્યતાઓ રહી છે, જેને કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયો ખેડવા ગયા હોય તો તેઓને નજીકના સ્થળે પહોંચી જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપર છે
દરિયાની અંદર છે બંદર ઉપર છે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં છે, જે ખાસ કરીને સાવચેત કરવામાં આવે છે કે કોઈ દરિયાની અંદર જવું નહીં, તેને લઈને એક સાવચેતીના ભાગરૂપે સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ વિપુલભાઈ, આભાર જોડાવા બદલ. તો વરિષ્ઠ પત્રકાર વિપુલ ઠકરાર જોડાયા હતા, જેમણે પોરબંદર અને પોરબંદરના આસપાસના વિસ્તારની અંદર માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે જ આપવામાં આવેલી સૂચના અંગે માહિતી આપી હતી. આ સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્રના આસપાસના પંથકની અંદર હજુ પણ વરસાદ યથાવત રહે એવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ સમય એક વિરામનો. વિરામ બાદ જુઓ વધુ સમાચાર ન્યૂઝરૂમ પર.